So in yesterday's class, we were seeing Unit 5. We covered state graphs. So in today's class, we'll continue with Unit 5. We'll see the new chapter in Unit 5, graph matrices and its applications. So Unit 5 lo we two parts ఉన్నాయి. One is state graph and transition testing, and next one is graph matrices and its applications. Now coming to this chapter, graph matrices and its applications. So the topics that are present in this chapter are motivation overview. What is the purpose of learning this graph matrices? Why do we convert the graphs into matrices format? So what is the motivation? So that is motivational overview. And next, we'll see the matrix of a graph, how the matrix of a graph will be represented. And in matrices, we'll see what are relations, what is power of a matrix, and what is node reduction algorithm. So these are the topics which we'll be seeing in this particular chapter. One second. Now first one is motivational overview. One second. Okay, students, coming to this first chapter, motivational overview. So in this motivational overview, we'll be having the following topics: the problem with pictorial graphs. So already we learned, we saw different graphs, state graphs in previous chapter, and next control flow graphs in previous chapter. So you know how the graph will be, how the diagrams of graphs will be represented. So we'll see what is the problem with those graphs, with those pictorial graphs, with those diagrammatical graphs. And we'll go with the graph matrices and their applications, and we'll see the merits and demerits in different graph matrices. So once we represent the graph matrix, what are all the merits, advantages, and disadvantages in that graph matrix? So this is the topic we'll be seeing. First topic. Coming to this motivational overview, what is the purpose of representing the graph in matrix format? ఎందుకు మన graph in matrix format లో represent చేయాల్సి వస్తుంది అంటే కనుక, so if you take a pictorial graph, tracing a path in a pictorial graph is a difficult task. So if you see any graph, మనకి గ్రాఫ్ ఎక్కువ కాంప్లికేటెడ్ అయ్యే కొద్దీ, అంటే దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ కానీ ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ మీకు ఆ గ్రాఫ్ ని ట్రేస్ చేయడం అనేది ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ థింగ్. సో ప్రీవియస్ చాప్టర్ లో వి సా డిఫరెంట్ గ్రాఫ్స్. మనకి గ్రాఫ్ లో నోట్స్ తక్కువ ఉన్నా, లింక్స్ తక్కువ ఉన్నా మనం ట్రేస్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ నోట్ నుంచి సెకండ్ నోట్ నుంచి థర్డ్ నోట్, సో ఇలా వెళ్తుంది అని మనం ట్రేస్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. కానీ మీకు ఇచ్చిన గ్రాఫ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ ఆర్ నోట్స్ పెరిగే కొద్దీ ఇట్ బికమ్స్ కాంప్లికేటెడ్ ఫర్ యూ టు ట్రేస్ ద గ్రాఫ్. ఓకేనా? ఎప్పుడు డయాగ్రమాటికల్ ఫామ్ లో ఉంటాయి, గ్రాఫ్ పిక్టోరియల్ ఫామ్ లో ఉంటాయి. సో దెర్ ఇస్ ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎన్ ఎర్రర్ వైల్ ట్రేసింగ్. సో మనం వన్స్ గ్రాఫ్ ని ట్రేస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు గ్రాఫ్ లో మనకి ట్రేస్ చేయడంలో ఏదో ఒక నోట్ మిస్ చేయడము, ఏదో ఒక లింక్ మిస్ చేయడం పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి, సో దెర్ ఈస్ ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ హ్యావింగ్ అన్ ఎర్రర్ వైల్ ట్రేసింగ్. దట్ ఈస్ వీ కెన్ మిస్ అ లింక్ ఆర్ కవర్ సమ్ లింక్స్ ట్వైస్. సో మీకు ఏదో సమ్ గ్రాఫ్ లో మనకి కొన్ని నోట్స్ ని మేబీ మనం పొరపాటున 2 సార్లు అదే లింక్ ని ట్రేస్ చేయొచ్చు, లేదా కొన్ని లింక్స్ ని ట్రేస్ చేయడం మిస్ కావచ్చు. సో ఇలాంటి పాసిబిలిటీస్ అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి, సో దట్ ఈస్ వన్ రీజన్ వై వీ షుడ్ రిప్రజెంట్ ద గ్రాఫ్ ఇన్ మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈవెన్ an yellow marking pen also can be reliable, because once the concentration is lost during marking, we will lose the position of the marker. సో మనం జనరల్ గా ఏమనుకుంటా అంటే గ్రాఫ్ ని ట్రేస్ చేసేటప్పుడు ఇలా ఆరోతో కాకుండా మనం ఒక ఎల్లో మార్కర్ తీసుకొని ఎల్లో మార్కర్ తో ట్రేస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం లింక్ మీద అని అనుకోవచ్చు. దట్ విల్ బి సమ్వాట్ బెటర్. కాకపోతే వన్స్ ఇఫ్ యూ లూజ్ యువర్ కాన్సన్ట్రేషన్, మీరు మార్క్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యూ లూజ్ యువర్ కాన్సన్ట్రేషన్, విల్ ఫర్గెట్ వేర్ వీ హ్యావ్, మనకి లింక్ మిస్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది. అక్కడ కూడా మన కాన్సన్ట్రేషన్ లూజ్ అయితే కనుక
మనం మార్క్ చేస్తున్న పొజిషన్ ని మిస్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఎల్లో మార్కర్ యూస్ చేసి ట్రేస్ చేయడం కూడా దట్ ఈస్ నాట్ 100% ఎర్రర్ ఫ్రీ థింగ్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు జనరేట్ టెస్ట్ కేసెస్ ఫర్ ఏ పిక్టోరియల్ గ్రాఫ్. అలానే మనకి గ్రాఫ్ అనేది పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ గ్రాఫ్ అనేది సో దాంట్లోంచి టెస్ట్ కేసెస్ రాయటం అనేది ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ థింగ్. ఓకే, అంటే మీకు గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది, టూ కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది. ఫర్ సపోజ్ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ ఇలా క్లమ్జీగా ఉందనుకోండి మీకు గ్రాఫ్ అంతా, సో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్, ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్, సో ఇలా మీకు క్లమ్జీగా ఉందనుకోండి గ్రాఫ్. సో ఆ కేసులో ఇక్కడ టెస్ట్ కేసెస్ అంటే మనం ఎలా రాయాలి, నేను స్టార్ట్ నోట్ దగ్గర నుంచి తీసుకొని ఎండ్ నోట్ వరకు వెళ్ళటానికి వాట్ ఈస్ ద పాత్, వాట్ ఈస్ ద లింక్, సో ఇదంతా కవర్ అయ్యేలాగా ఐ షుడ్ రైట్ ద టెస్ట్ కేస్. సో మీకు గ్రాఫ్ అనేది ఇలా ఉంటే కనుక మీకు టెస్ట్ కేసెస్ రాయటం కూడా డిఫికల్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, అండ్ ద టైమ్ ఈస్ ఆల్సో వేస్టెడ్ ఇఫ్ పిక్టోరియల్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ యూస్. సో గ్రాఫ్స్ ని డ్రా చేయడానికి వీటన్నిటి కూడా ఇట్స్ టైం వేస్టింగ్. సో మనం పిక్టోరియల్ గ్రాఫ్ ని ట్రేస్ చేయడం డిఫికల్ట్ థింగ్ అని చెప్తున్నాము. అలానే మనం ట్రేస్ చేసేటప్పుడు వీ మే మిస్ వన్ లింక్ ఆర్ వీ మే కవర్ ద లింక్ వైస్. సో ఇప్పుడు నేను ఇలా ఒక మార్కర్ ఏదో ఒకటి యూస్ చేసుకుని ట్రేస్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు లింక్ ని ఐ మే మిస్ వన్ లింక్ ఆర్ ఒకటే లింక్ ని ట్వైస్ కవర్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ దో మీకు మార్కర్ పెన్ యూస్ చేసినా కానీ ఇఫ్ యూ లూజ్ యువర్ కాన్సన్ట్రేషన్ దట్ విల్ బి అ డ్రాబ్యాక్. సో ఇక్కడ నేను రెడ్ యూస్ చేసి హైలైట్ చేసుకుంటున్నాను పాత్ అని చెప్పడానికి. ఇలా చేసినా కానీ అండ్ వన్స్ నా కాన్సన్ట్రేషన్ లూజ్ చేస్తే కనుక దెర్ విల్ బి అ మిస్ మ్యాచ్ టు అక్కర్. అలానే టెస్ట్ కేసెస్ జనరేట్ చేయడం డిఫికల్ట్ అవుతుంది అని చెప్తాం. అలానే ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ టు డ్రా ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అని చెప్తున్నాం. అంటే వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే ఇట్ టేక్స్ మచ్ టైమ్ టు డ్రా ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వై యూ షుడ్ రిప్రజెంట్ దిస్ గ్రాఫ్. ఈ గ్రాఫ్ ని మనం మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలి బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఫాలోయింగ్ రీజన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ మోటివేషన్ లో గ్రాఫ్ మ్యాట్రిసెస్ అండ్ దేర్ అప్లికేషన్స్. సో గ్రాఫ్ మ్యాట్రిసెస్ కి వచ్చేసరికి గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్ డెఫినేషన్ కి వచ్చేసరికి ఎ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్ విచ్ every node of a graph is represented by one row and one column is called a graph matrix. ఇప్పుడు మీరు గ్రాఫ్ ని చూసారు, ఆ గ్రాఫ్ నుంచి గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్ మనం పెడతాము. సో గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటంటే మీరు గ్రాఫ్ లో ఏదైతే నోడ్స్ లింక్స్ చూసారో సో ఎవ్రీ నోడ్ అండ్ ఎవ్రీ లింక్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కాలమ్ అండ్ రో ఇన్ అ గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ హియర్. It is in which every node of a graph is represented by one row and column is called a graph matrix. ప్రతి నోడ్ ని అక్కడ ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో ఎన్నైతే గ్రాఫ్ లో ఎన్నైతే నోడ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ లో రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం as you know. Okay, the matrix that represents the structure of a graph is called as graph matrix. లేదా another definition మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే any matrix that represents the structure of a graph is called graph matrix అని చెప్పొచ్చు. So in graph matrix, each row and each column intersection represents the relationship between the respective row nodes and row column. So అంతే కదా, మన గ్రాఫ్స్ లోంచి ఎలా డ్రా చేస్తాం. సపోజ్ మీకు నోట్స్ ఇలా ఉన్నాయి 1 2 ఇలా ఉంది మీకు ఒక గ్రాఫ్. సో దీని మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో ఎలా డ్రా చేస్తాం, ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి మీకు 2 నోట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు మ్యాట్రిక్స్ లో కూడా 2 rows and 2 columns. సో ఇక్కడ ఎన్నైతే నోట్స్ ఉన్నాయో సో దట్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ rows and columns. సో ఈ ఇంటర్సెక్షన్ రో కి కాలమ్ కి ఇంటర్సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్స్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. ఈ వన్ కి మధ్య ఏదైనా రిలేషన్షిప్ ఉందా అనేది మనం ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. 1 కి 2 కి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఏదైనా ఉందా అనేది ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్, దట్ ఈస్ గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, సో అప్లికేషన్స్ కి వచ్చేసరికి గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అప్లికేషన్స్ కి వచ్చేసరికి దిస్ విల్ బి యూస్డ్ ఇన్ బిల్డింగ్, టూల్ బిల్డింగ్. అంటే you can write different testing tools using matrix representation and this method we can construct test tools. Different testing tools develop chesukochu by using the graph in matrix representation. Okay, it is more difficult to generate test cases for a pictorial graph than a graph matrix. So గ్రాఫ్ పరంగా ఉన్న దాని నుంచి టెస్ట్ కేసెస్ రాయటం అనేది డిఫికల్ట్ అవుతుంది. దానికన్నా గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్ పరంగా ఉన్న దాని నుంచి టెస్ట్ కేసెస్ రాయటం అనేది ఈజీ అవుతుంది. గ్రాఫ్ క్లమ్సీగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ట్రేసింగ్ కష్టం అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ నుంచి టెస్ట్ కేసెస్ రాయటం అనేది కష్టం అవుతుంది. కానీ అదే మనం మ్యాట్రిక్స్ పరంగా రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటే కనుక మ్యాట్రిక్స్ లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ క్లియర్ గా ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ నుంచి టెస్ట్ కేసెస్ రాయటం అనేది ఈజీ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం. సో డూయింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ టెస్టింగ్ థియరీ. సో థియరిటికల్లీ స్పీకింగ్
graphs are the simple structures, but when used in theorem proving, we use graph matrices because pictorial graph will omit some important algorithms. So theoretical గా చెప్పాలి అంటే గనక మనకి జనరల్ గా గ్రాఫ్ చూస్తే గ్రాఫికల్ గా గ్రాఫ్ ని చూస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది అని అనుకుంటాం, కానీ అంటే ఈ నోట్ నుంచి ఈ నోట్ కి లింక్ వెళ్తుంది అని చెప్పి థియరిటికల్ గా చెప్పాలంటే ఈజీగానే ఉంటుంది అని అనిపిస్తుంది, కానీ దాని థీరం ప్రూవింగ్ వచ్చేసరికి ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్. ఓకేనా? సో అందుకనే ఆ గ్రాఫ్ ని మనం మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో కనుక రిప్రజెంట్ చేస్తుంటే కనుక అక్కడ థీరం ప్రూవింగ్ విల్ బి ఈజీ థింగ్. మ్యాట్రిక్స్ పరంగా ఉంటే థీరం ప్రూవింగ్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు పిక్టోరియల్ గ్రాఫ్ ఫార్మాట్. సో అలానే ద బేసిక్ అల్గరిథమ్స్ గ్రాఫ్ మ్యాట్రిసెస్ యూస్ చేసినప్పుడు ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్. సమ్ ఆఫ్ ద బేసిక్ అల్గరిథమ్స్ ఆర్ ద బేసిక్ అల్గరిథమ్స్ రిప్రజెంట్ ద బేసిక్ టూల్ కిట్. బేసిక్ అల్గరిథమ్స్ వచ్చేసరికి మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్. So this is one basic algorithm. So this is used to drive the path expressions for every node to every other node. So matrix algorithm దేనికి యూస్ చేస్తామంటే కనుక ఒక నోడ్ నుంచి ఇంకొక నోడ్ కి పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ డిరైవ్ చేసుకోవడానికి. So it is that is one of the application. And second application is partitioning algorithm. So partitioning algorithm దేనికి యూస్ చేస్తామంటే కనుక ఫర్ ఎలిమినేటింగ్ లూప్స్ ఇన్ ద గ్రాఫ్స్. గ్రాఫ్స్ లో లూప్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక సో అవి ఎలిమినేట్ చేయడానికి మనం పార్టిషనింగ్ అల్గోరిథం రాస్తాము. అలానే కొలాప్సింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ టు గెట్ ద పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ యూస్ టు గెట్ ద పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ అన్నమాట. ఏంటి? మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ కానీ, పార్టిషనింగ్ అల్గోరిథం కానీ, కొలాప్సింగ్ ప్రాసెస్ కానీ. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ మ్యాట్రిసెస్. సో మోటివేషన్ లో వి సా సెకండ్ వన్ వచ్చేసేసి గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి, అది ఏమేమి అప్లికేషన్స్ లో మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మ్యాట్రిక్స్ పరంగా గ్రాఫ్ ని. సో థర్డ్ వన్ వచ్చేసేసి మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్. ఇలా మ్యాట్రిక్స్ పరంగా రిప్రజెంట్ చేయడాన్ని గ్రాఫ్ ని, దాంట్లో ఉన్న మెరిట్స్ ఏంటి, డిమెరిట్స్ ఏంటి. కమింగ్ టు అడ్వాంటేజెస్, యూజింగ్ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ ఇట్స్ మెథడ్. Using matrix representation and its method, we construct test tools. ఓకేనా? సో మ్యాట్రిక్స్ పరంగా రిప్రజెంట్ చేయడం వల్ల వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మన టెస్టింగ్ టూల్స్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ గివ్స్ బెస్ట్ రిజల్ట్. గ్రాఫ్ తో, పిక్టోరియల్ గ్రాఫ్ తో కంపేర్ చేస్తే మ్యాట్రిక్స్ పరంగా రిప్రజెంట్ చేయడం వల్ల మనకి బెస్ట్ రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది. దట్ ఈస్ వన్ అడ్వాంటేజ్. గ్రాఫ్ మ్యాట్రిసెస్ ఆర్ యూస్ ఫర్ డెవలపింగ్ అల్గరిథమ్స్ అండ్ ప్రూవింగ్ థీరమ్స్ అండ్ గ్రాఫ్స్. సో ఇందాక మనం చెప్పాం అప్లికేషన్స్ లో గ్రాఫ్ పరంగా రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటే కనుక అల్గరిథం ప్రూవింగ్ అనేది మనకి కష్టం అవుతుంది, థీరం ప్రూవింగ్ అనేది. అలానే మ్యాట్రిక్స్ పరంగా రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటే కనుక మనకి థీరం ప్రూవింగ్ అనేది ఇట్ విల్ బి సింపుల్ థింగ్. నెక్స్ట్, లింక్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఈస్ ఆల్సో యూస్ టు రిప్రజెంట్ గ్రాఫ్ మ్యాట్రిసెస్. మన గ్రాఫ్ ని మ్యాట్రిక్స్ పరంగా రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటే కనుక అక్కడ నుంచి లింక్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది కూడా మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మెరిట్స్ ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ ద గ్రాఫ్ ఇన్ మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్. మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ లో పెట్టడం వల్ల దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అని చెప్పొచ్చు. అలానే మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ లో ఉంచడం వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే మనకి గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ 2 dimensional arrays is useful only for small graphs with simple link weights. మన మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ లో పెట్టడం అనేది మనకి ఎప్పుడు యూస్ఫుల్ అవుతుందంటే ఓన్లీ ఫర్ స్మాల్ గ్రాఫ్స్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. అందులోనూ వాటి మీద గ్రాఫ్స్ మీద సింపుల్ లింక్ వెయిట్స్ ఉండాలి. అదే మీకు లార్జ్ గ్రాఫ్స్ తీసుకుంటే కనుక మళ్ళీ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది కూడా కొంచెం ఇన్కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది. సో స్మాల్ గ్రాఫ్స్ కి అయితే కనుక ఆ గ్రాఫ్ ని గ్రాఫ్ పరంగా కాకుండా మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ లో రిప్రజెంట్ చేయడం అనేది దట్ విల్ బి ద బెస్ట్ వన్. గ్రాఫ్ పెరిగే కొద్దీ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది కూడా కాంప్లికేటెడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ పెరిగే కొద్దీ గ్రాఫ్ లో, మీకు ఒక గ్రాఫ్ లో 10 నోట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మ్యాట్రిక్స్ పరంగా మనం దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే కనుక మీకు 10 rows 10 columns పెట్టాల్సి వస్తుంది. అంటే గ్రాఫ్ కాంప్లికేటెడ్ అయ్యే కొద్దీ దాని మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ పెడుతున్నప్పుడు దాని సైజ్ పెరగడం కానీ, స్టోరేజ్ కానీ ఇవన్నీ ఇష్యూస్ వస్తాయి. కాబట్టి దట్ విల్ బి డ్రాబ్యాక్ అని చెప్తాం. సో మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ రిక్వైర్స్ అ లార్జ్ స్టోరేజ్ స్పేస్. యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, మీకు ఎన్ని నోట్స్ ఉంటే అన్ని రోస్ అండ్ కాలమ్స్ రావాలి మ్యాట్రిక్స్ లో. సో అంటే స్టోరేజ్ అనేది మనకి పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. సో మ్యాట్రిక్స్ పరంగా రిప్రజెంట్ చేయడానికి. అండ్ అడిషనల్ వెయిట్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ ఆల్సో నీడెడ్.
సో మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ మనం చేసేటప్పుడు రోస్ ని కాలమ్స్ ని ఇంటర్సెక్షన్ దగ్గర లింక్ ఉందా అని లేదా అని చెప్పడానికి ఒక మ్యాట్రిక్స్, వాటి వెయిట్స్. సో సపోజ్ ఇప్పుడు 1 నుంచి 2 కి వెళ్ళడానికి వెయిట్ అనేది సమ్ 5 అని ఉంది అనుకోండి, మనం ఇంకొక మ్యాట్రిక్స్ వేసి ఆ వెయిట్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా రిప్రజెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అంటే మీకు ఓవరాల్ గా స్టోరేజ్ స్పేస్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. Since many entries of the graph matrices are null, the time taken to process such entries is waste of time. So general ga mee node nunchi graph for suppose నాకు ఇక్కడ ఒక గ్రాఫ్ ఇలా ఉంది, సింపుల్ గ్రాఫ్ 1 నుంచి 2, ఓకే 2 నుంచి 3. సో ఇలా ఉంది నా గ్రాఫ్. దీని మీద వెయిట్స్ అనేది సమ్ 5 and 6 అని చెప్పి ఇలా ఉన్నాయి. గ్రాఫ్ 1 2 3 అనే 3 నోట్స్ ఉన్నాయి. సో దీని మ్యాట్రిక్స్ పరంగా వేయాలంటే 1 2 3 1 2 3. సో రోస్ అండ్ కాలమ్స్. సో మీరు గ్రాఫ్ ని మ్యాట్రిక్స్ పరంగా రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఏమవుతుందంటే చాలా గ్రాఫ్ లో చాలా చోట్ల మనకి నల్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి 1 నుంచి 1 కి గ్రాఫ్ లో మనకి లింక్ ఏమైనా ఉందా, లేదు. సో ఇక్కడ నాకు నల్ వాల్యూ వస్తుంది. 1 నుంచి 2 కి సమ్ వెయిట్ ఉంది. 1 నుంచి 3 కి ఉందా, లేదు. అగైన్ దిస్ ఇస్ నల్ వాల్యూ. Again 2 to 2 is null, 2 to 1 is null value, 2 to 2 is null value, 2 to 3 ఒకటే 6 ఉంది. Again 3 to 1 null value, 3 to 2 null. సో నాకు గ్రాఫ్ ని మ్యాట్రిక్స్ పరంగా రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు మోస్ట్లీ నాకు నల్ వాల్యూస్ వస్తాయి. అంటే ఆ నోట్ నుంచి ఆ నోట్ కి లింక్స్ లేకపోయినా కానీ యూ గెట్ నల్ వాల్యూ. సో ఇలా నల్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు నాకు ఈ మ్యాట్రిక్స్ ని ప్రాసెసింగ్ చేయడం అనేది అన్నెసెసరీ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. అంటే నేను ప్రాసెసింగ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? ఐ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 1, ఫస్ట్ కాలం నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే కనుక నాకు మాక్సిమం నల్ వాల్యూసే ఉన్నాయి, ఎక్కడో ఒక 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. కానీ ఇన్ ఆర్డర్ టు నో దిస్ 2 వాల్యూస్ నేను అన్ని ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ ని ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అంటే నాకు ప్రాసెసింగ్ కి టైం అన్నెసెసరీగా వేస్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడు నాకు నల్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజ్. సో దీస్ ఆర్ ద మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఫర్ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్. సో ఇప్పుడు మనం చూసింది గ్రాఫ్ మ్యాట్రిసెస్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్. అసలు మోటివేషన్ ఏంటి, మనం మ్యాట్రిక్స్ పరంగా ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది గ్రాఫ్ ని అంటే గ్రాఫ్స్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నాము, పిక్టోరియల్ గ్రాఫ్ రిప్రజెంటేషన్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నాము. సో ఇక్కడ మనకు సమ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీ షుడ్ రిప్రజెంట్ ఇట్ ఇన్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ అని చెప్తున్నాం. అలానే అసలు గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి, సో అక్కడ గ్రాఫ్ లో మీరు ఏదైతే నోట్స్ చెప్తున్నానో దాన్ని ఇక్కడ గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్ లో రోస్ అండ్ కాలమ్స్ పరంగా చెప్తున్నాం. సో గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి అండ్ ఏ అప్లికేషన్స్ లో మనం గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్సెస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో అప్లికేషన్స్ కి వచ్చేసరికి యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ లో కానీ లేదా పార్టీషన్ లో కానీ, సో ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ అన్నింటిలో కూడా మనం గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్ పరంగానే రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్సెస్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వి సా. అండ్ ఈ చాప్టర్ లో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసేసి ద మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఎ గ్రాఫ్. మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఎ గ్రాఫ్ లో సబ్ టాపిక్స్ వచ్చేసేసి బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్, ఎ సింపుల్ వే అండ్ ఫర్దర్ నోటేషన్. కమింగ్ టు ద మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎ గ్రాఫ్. అసలు గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్ is an array representation of nodes. In a graph matrix, each row and each column intersection represents the relationship between the respective row nodes and column nodes. So graph matrix అనేది array representation of a nodes అంటాం. As you know, graph matrix లో ప్రతి నోడ్ ప్రతి కాలమ్ ఇంటర్సెక్షన్ అనేది it is going to represent the relationship between rows and row nodes and row columns. So examples వచ్చేసరికి, so if you see these examples, ఇనిషియల్ గా నాకు ఇక్కడ ఒక నోడే ఉంది, ఓన్లీ నోడ్ 1. సో ఇప్పుడు నేను మ్యాట్రిక్స్ వేసేటప్పుడు 1 రో 1 కాలమ్ అని వేస్తాను. ఓకే, అండ్ 1 నుంచి 1 కి నాకు ఎలాంటి వెయిట్స్ కానీ లింక్స్ కానీ ఏం లేదు కాబట్టి 1 నుంచి 1 కి నాకు వాల్యూ అనేది 0 అని వేసాను మ్యాట్రిక్స్. సో అలానే ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 1 నోడ్ అగైన్. సో అందుకని నాకు మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసరికి 1 రో 1 కాలమ్. ఓకే, సో 1 to 1 మీకు వెయిట్ వచ్చేసేసి రెస్పెక్టివ్ వెయిట్ వచ్చేసేసి 1 నుంచి 1 కి ఏ అనే వాల్యూ ఉంది కాబట్టి, సో అందుకని మ్యాట్రిక్స్ లో నేను ఏ అనే వాల్యూ రిప్రజెంట్ చేస్తాను. సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ చూస్తే మీకు ఈ గ్రాఫ్ చూస్తే యూఆర్ హ్యావింగ్ 2 నోడ్స్, నోడ్ 1 అండ్ నోడ్ 2. సో అందుకనే ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయో అన్ని రోస్ అండ్ కాలమ్స్ వేస్తాం కాబట్టి, సో నా గ్రాఫ్ లో మ్యాట్రిక్స్ లో 1 రో 2 రోస్ అండ్ 2 కాలమ్స్ అనేది వేస్తాం.
సో ఇప్పుడు 1 నుంచి 1కి ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ద వెయిట్ యాజ్ ఏ, 1 నుంచి 2కి నాకు వెయిట్ ఏం లేదు కాబట్టి నల్గా ఉంచాము, 2 నుంచి 1కి వెయిట్ లేదు కాబట్టి నల్గా ఉంచాము, 2 to 2 నో వెయిట్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ నల్ వాల్యూ. అండ్ సిమిలర్లీ ఫర్ దిస్ వన్ in 2 rows కాబట్టి so 2 rows and 2 columns. So 1 to 1 I'm having the value as A, 1 to 2 I'm having value as B, 2 to 1 null value, 2 to 2 null value. Similarly for this one. So ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ ని మీరు చూస్తున్నప్పుడు సో మీకు ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి, 3 నోట్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3. సో 3 rows and 3 columns. And next 1 to 1 value is A. So 1 to 1, 1 to 2 మీకు లింక్ లేదు కాబట్టి null value. And 1 to 3, so 1 to 3 ఇక్కడ వెయిట్ వచ్చేసి D కాబట్టి వెయిట్ లింక్ వెయిట్ ఇస్ D. ఓకేనా. అండ్ 2 to 1 మీరు చూసేటప్పుడు సో ఇక్కడ చూడండి 2 నుంచి 1కి నేను చూసేటప్పుడు నాకు ఇక్కడ 2 లింక్ వెయిట్స్ ఉన్నాయి. 1 ఈస్ వెయిట్ B, 1 ఈస్ వెయిట్ E. ఓకే, 1 ఈస్ వెయిట్ E. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నాకు 2 వెయిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇప్పుడు 2 to 1 నేను వేసేటప్పుడు వాటి రెండింటి ఇంటర్సెక్షన్ వేస్తున్నాను. అంటే ఆ 2 ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి B అనే వెయిట్ తో ఒకటి, E అనే వెయిట్ తో ఒకటి. సో దిస్ ఇస్ B plus E అమ్మ, దిస్ ఇస్ నాట్ B plus C, దిస్ ఇస్ B plus E. సో మీకు ఇక్కడ వెయిట్ వేసేటప్పుడు ఆ రెండింటి ఇంటర్సెక్షన్ వాల్యూ అంటే B plus E అని వేస్తాం మనం. ఓకే. సిమిలర్లీ 2 to 2 వెయిట్ లేదు, 2 to 3 ఏం లేదు, 3 to 2 ఉంది మళ్ళీ వెయిట్. 3 నుంచి 2కి లింక్ వెయిట్ వచ్చేసి C. సో దిస్ ఇస్ ద మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ యాజ్ యూ. సో ఇక్కడ మనం ఈ గ్రాఫ్ పర్టికులర్ గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే 2 లింక్స్ మీకు ఒకటే డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ 2 ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ లింక్ వెయిట్స్ అనేది యూ విల్ బి యాడింగ్ ఇట్. ఓకే. అండ్ సిమిలర్లీ హియర్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 4 nodes, 1 2 3 and 4. సో 4x4 మ్యాట్రిక్స్. సో కరస్పాండింగ్ రో టు కరస్పాండింగ్ కాలమ్ మీకు ఇంటర్సెక్షన్ ఉంటే కనుక ఆ కరస్పాండింగ్ లింక్ వెయిట్ అనేది మనం వేస్తున్నాం, ఆర్ ఎల్స్ యూ ఆర్ కీపింగ్ ఇట్ యాస్ నల్. అండ్ సిమిలర్లీ ఫర్ దిస్ వన్ 5 nodes 5 columns, 5 rows and 5 columns. సో ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్షన్ ఉంటుందో ఆ కరస్పాండింగ్ లింక్ వెయిట్స్ అనేది మనం వేస్తున్నాం, ఆర్ ఎల్స్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ విల్ బి నల్ వాల్యూ. So these are the basics how you will be representing the graph in matrix format. Graph ni matrix format lo represent cheyali ante ganaka the size of the matrix ఎంత ఉంటుందంటే it will be equal to number of nodes. మీ గ్రాఫ్ లో ఎన్నైతే నోట్స్ ఉంటాయో అంత సైజ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో నాకు 8 నోట్స్ ఉన్నాయి టోటల్ గా, మనం ఆల్రెడీ నంబరింగ్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 8 నోట్స్. సో మీకు సైజ్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి 8x8 ఉంటుంది. Okay. And next there is a place to put every link weight between any node and any other node. So ప్రతి లింక్ వెయిట్ పెట్టడానికి ఒక నోడ్ నుంచి ఇంకొక నోడ్ కి వెయిట్ పెట్టడానికి ఈ ప్లేస్ ఇది మనకి ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్, ఈ బాక్సెస్. ఓకే. ద ఎంట్రీ ఎట్ రో అండ్ కాలమ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఇస్ ద లింక్ వెయిట్ ఆఫ్ ద లింక్. సో అదే మనం ఇక్కడ రాస్తాం లింక్ వెయిట్స్ A, I, B, H, these are all the link weights. A connection from node I to node J does not say that the connection from node J to node I. So mana I to J connection undi ante it doesn't mean that J to I kuda manaki connection undani meaning kaadu ani cheptunam. So for example menu ikkada chuste node 5 nunchi 6 varaku, node 5 to 6 I'm having the link weight as M. So node 5 to 6 I wrote the link weight as M. 5 to 6 link weight M undi kada ani cheppi 6 to 5 కూడా లింక్ వెయిట్ M ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. సో 6 to 5 నాకు లింక్ వెయిట్ ఏముంది C ఉంది. సో 6 to 5 మనం చూసినప్పుడు లింక్ వెయిట్ అనేది మీకు C ఉంటుంది. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. అంటే I to J పాత్ ఉంది అంటే ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ J to I పాత్ ఉంటుంది అని మీనింగ్ కాదు. అండ్ సింపుల్ వెయిట్ వచ్చేసరికి గ్రాఫ్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు 1 మీన్స్ దెర్ ఈస్ అ కనెక్షన్. సో గ్రాఫ్ లో నేను 1 పెట్టాను అంటే కనుక ఇక్కడ 2 నుంచి 3కి ఐ గేవ్ ద వాల్యూ యాజ్ 1 అంటే మీనింగ్ వచ్చేసేసి 2 నుంచి 3కి కనెక్షన్ ఉంది అని చెప్పి. ఓకే. సో ఇక్కడ చూస్తే 1 to 3, 1 నుంచి 3కి కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఐ రిప్రజెంట్ ద వెయిట్ యాజ్ 1. సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాం 1 means that there is a connection and similarly 0 means there is no connections.
ఇక్కడ అంతా జీరోస్ వేసాము అంటే కనుక ఇక్కడ 1 to 1 0 అని మీనింగ్. సో 1 to 1 0 అంటే దెర్ ఇస్ నో కనెక్షన్. 1 నుంచి 1 కి పాత్ లేదు, 1 నుంచి 2 కి పాత్ లేదు. సో అందుకని ఇవన్నీ జీరోస్ తో రిప్రజెంట్ చేసాం. ఓకే, అండ్ డిఫరెంట్ అథమెటిక్ రూల్స్ దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ వచ్చేసి ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటాయి. 1 + 1 అంటే వాల్యూ విల్ బి 1, 1 + 0 అంటే వాల్యూ విల్ బి 1, 0 + 0 అంటే వాల్యూ విల్ బి 0. ఇది అథమెటిక్ రూల్స్ లో ఎడిషన్ కి. అండ్ అలానే మల్టిప్లికేషన్ కి వచ్చేసరికి 1 × 1 అంటే 1, 1 × 0 అంటే 0, 0 × 0 అంటే 0. So these will be some of the arithmetic rules for addition and multiplication which will be helpful for us while solving. Okay. A matrix with linked weights defined with 1 or 0 is called connection matrix. సో ఏదైతే మ్యాట్రిక్స్ లో మనం లింక్ వెయిట్స్ ని 1 తోను 0 తోను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు ఈ మ్యాట్రిక్స్ ని మనం కనెక్షన్ మ్యాట్రిక్స్ అని అంటాం. ఓకేనా. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్లో గ్రాఫ్ అండ్ ఇట్స్ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్. సో ఈ ఫ్లో గ్రాఫ్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దీంట్లో మీకు తెలియాల్సి దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ మీ టు టెల్ యూ అగైన్ ద మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్. ఈ గ్రాఫ్ నుంచి ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా వచ్చింది అనేది చెప్పాల్సిన పని లేదని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే లింక్ ఉంటే మనం 1 అని వేస్తున్నాము, లేకపోతే కనుక నల్ కాబట్టి బ్లాంక్ గా ఉంచారు మీరు అలా. ఓకే, సో 1 to 3 లింక్ ఉంది, 1 to 4 లింక్ ఉంది కాబట్టి 1 to 3 వాల్యూ 1 వేసాం, 1 to 4 వాల్యూ n వేసాం, రెస్ట్ ఆఫ్ ద రో వాల్యూస్ విల్ బి నల్ వాల్యూ. సో వన్స్ మీకు ఈ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ చేశాక సో ఇక్కడ నుంచి ఐ విల్ క్యాలిక్యులేట్. See, each row of a matrix denotes the outlinks corresponding to that node and each column denotes the inlinks corresponding to that node. So ఇక్కడ మనం row లో వేసేవన్నీ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్లింక్స్ ఫ్రమ్ 1. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నోడ్ నెంబర్ 1 లో నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్లింక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. ఏ నోడ్స్ కి? 3 కి 4 కి. ఓకేనా. సో రోని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు రో నుంచి మనం వేసేవన్నీ అవుట్లింక్స్ వస్తాయి. సో 1 to 3 ఒక అవుట్ లింక్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 1 అని వేసాం, 1 to 4 ఒక అవుట్ లింక్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 1 అని వేసాం. అదే విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాలం మాట్లాడితే కనుక ఇక్కడ రో పరంగా మనం అవుట్ లింక్ అన్నదాన్ని కాలం పరంగా ఈ కాల్ ఇట్ యాస్ ఇన్ లింక్. సో 1 నుంచి 3 కి ఎన్ని ఇన్కమింగ్ లింక్స్ ఉన్నాయి అంటే 1 ఇన్కమింగ్ లింక్ ఉంది, అంతే కదా. 3 కి ఒక ఇన్కమింగ్ లింక్ ఉంది. సో అలానే 4 కి ఒక ఇన్కమింగ్ లింక్ ఉంది. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు రోస్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ అవుట్ లింక్స్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాలమ్స్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఇన్ లింక్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ హియర్, ఇన్ లింక్స్ అండ్ అవుట్ లింక్స్. అలానే a branch node is a node with more than one non-zero entry in its row. For example, rows 1, 3, 6 and 8 in above figure have more than one entry. So these nodes are called branch nodes. సో బ్రాంచ్ నోడ్ అంటే ఏంటి అంటే కనుక మోర్ దెన్ 1 రో ఎంట్రీ ఉంటే, సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి ఈ రోలో నాకు ఒక ఎంట్రీ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే 2 ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి. సో ఇది 1 అనే దాన్ని బ్రాంచ్ నోడ్ అని అంటాం. సో అలానే ఈ నోడ్ లో నోడ్ నెంబర్ 3 దగ్గర నాకు 2 ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి, మోర్ దెన్ 1 ఉంది కాబట్టి ఇది బ్రాంచ్ నోడ్ అంటాం. సో ఇక్కడ నోడ్ నెంబర్ 4 దగ్గర ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 1 ఎంట్రీ. సో దిస్ కెనాట్ బి కాల్డ్ as బ్రాంచ్ నోడ్. సో ఏదైతే రోలో మీకు మోర్ దెన్ 1 ఎంట్రీ ఉంటుందో యూ కాల్ దెమ్ యాజ్ బ్రాంచ్ నోడ్స్. సో మనం ఎగ్జాంపుల్ లో 1, 3 లో కూడా 2 ఉన్నాయి, 3 నెక్స్ట్ 6 నెక్స్ట్ 8 ఈ రోస్ లో మోర్ దెన్ 1 ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ బ్రాంచ్ నోడ్. నెక్స్ట్ జంక్షన్ నోడ్ అంటే, జంక్షన్ అంటే ఏంటి? మోర్ దెన్ 1 ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్న పాయింట్. A junction node is a node with more than one non-zero entry in its column. For example, columns 5, 6, 7 in the above figure have more than one entry. So these nodes are called junction nodes. So branch node ante rows lo more than one entry undali. Junction node ante column lo more than one entry undali. సో ఏదైతే కాలమ్ లో మోర్ దెన్ 1 ఎంట్రీ నోడ్ ఉంటే కనుక దాన్ని మనం జంక్షన్ నోడ్ అంటాం. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ కాలమ్ నెంబర్ 1 జంక్షన్ నోడ్ కాదు, 2 కాదు, 3 కాదు, 4 కాదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్నిట్లో 1 ఎంట్రీసే ఉన్నాయి. వెరస్ 5 తీసుకుంటే 5 లో ఈ కాలమ్ లో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ 1 ఎంట్రీ కాబట్టి ఐ కెన్ కాల్ దిస్ 5 యాజ్ జంక్షన్ నోడ్. కావాలంటే మీరు ఈ గ్రాఫ్ చూడండి, ఇక్కడ 5 జంక్షన్ అంటే ఏంటి? మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ లింక్స్ మర్జ్ ఇన్ టు దట్ నోడ్. ఎక్కువ లింక్స్ ఆ నోడ్ లో మర్జ్ అవుతుందని మన జంక్షన్ అని అంటాం.
సో ఈ నోడ్ నెంబర్ 5 మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 3 అనే లింక్ మధ్య అవుతుంది, 4 మధ్య అవుతుంది, 6 మధ్య అవుతుంది. సో అలానే 8. సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ ఈ నోడ్కి వస్తున్నాయి కాబట్టి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ జంక్షన్ నోడ్. సో నోడ్ నెంబర్ 5 ఈజ్ అ జంక్షన్ నోడ్. అలానే 6 ఈజ్ ఆల్సో జంక్షన్ నోడ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 లింక్స్ మధ్య అవుతుంది, ఒకటి కాదు. సో 2 links, so more than one ఉంది కాబట్టి this is junction node, 7 is junction node. So ఈ following example లో 5, 6, 7 are called junction nodes. That is what we are saying here. And next, by subtracting 1 from the total number of entries in each row and ignoring rows with non-entries, we obtain the number of decisions for each row. Adding these decision values in and then adding 1 to the sum gives the గ్రాఫ్ సైక్లోమెట్రిక్ కాంప్లెక్సిటీ. సో ఈ నోడ్ కి ఈ గ్రాఫ్ కి సైక్లోమెట్రిక్ కాంప్లెక్సిటీ మనం చెప్పాలి అంటే, సైక్లోమెట్రిక్ కాంప్లెక్సిటీ అంటే ఏంటి? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్. ఇప్పుడు నేను ఈ గ్రాఫ్ ని టెస్ట్ చేయాలి అంటే గనక నాకు ఇక్కడ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? జనరల్ గా చూస్తే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్. సో మీరు ఎన్ని పార్ట్స్ ని టెస్ట్ చేయాలి అంటే గనక ఈ గ్రాఫ్ కి ఐ డిసైడెడ్ బై యూజింగ్ ద సైక్లోమెట్రిక్ కాంప్లెక్సిటీ. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఈ గ్రాఫ్ లో. అంటే జనరల్ గా మీకు అంతకుముందు సబ్జెక్ట్స్ లో ఎప్పుడైనా నేర్చుకుంటారు, సైక్లోమెట్రిక్ కాంప్లెక్సిటీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ మైనస్ నోడ్స్ ప్లస్ 2p అంటాం. ఇక్కడ ఈ అంటే ఎడ్జెస్ మీకు అందరికి తెలుసు, అంటే లింక్స్. నోడ్స్ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్. ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ లో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 8 నోడ్స్. అండ్ p అంటే ఎగ్జిట్ పాయింట్స్ అమ్మ. ఈ గ్రాఫ్ కి నేను తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ లో నాకు ఒక ఎగ్జిట్ పాయింటే ఉంది, సో అందుకనే p వాల్యూ విల్ బి 1. కొన్ని గ్రాఫ్స్ లో మీకు ఏంటంటే మోర్ దెన్ 1 ఎగ్జిట్ పాయింట్స్ ఉంటే కనుక అవుట్ ఆఫ్ ఎగ్జిట్ పాయింట్స్ ని మనం p తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము, ఎగ్జిట్ నోడ్స్ ని. సో ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ లో మనకు ఓన్లీ ఒక ఎగ్జిట్ నోడ్ ఉంది కాబట్టి p వాల్యూ విల్ బి 1. సో మీకు ఇప్పుడు ఫార్ములా వచ్చేసేసి ఎడ్జెస్ మైనస్ నోడ్స్ ప్లస్ 2 జనరల్ సైక్లోమెట్రిక్ కాంప్లెక్సిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫార్ములా. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మీకు ఇక్కడ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. సో నాకు నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ వచ్చేసి లింక్స్ వచ్చేసేసి ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 12 ఏనా? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 కా 13 ఇంకా. సో 13 ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, నోట్స్ వచ్చేసేసి 8 ఉన్నాయి కాబట్టి 13 మైనస్ 8. ఓకే, సో అంటే 5. సో 13 మైనస్ 8 ప్లస్ 2 ఇంటూ 1 ఎగ్జిట్ పాయింట్ 1 కాబట్టి ఎగ్జిట్ నోట్స్ 1 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 ఇంటూ 1 అంటే మీకు 5 ప్లస్ 2 అంటే టోటల్ గా మీకు 7 పార్ట్స్ ఉంటాయి ఈ గ్రాఫ్ లో. ఈ గ్రాఫ్ లో మనం కరెక్ట్ గా నోటీస్ చేస్తే కనుక యూ విల్ బి హ్యావింగ్ 7 పార్ట్స్. పార్ట్స్ మీరు ట్రేస్ చేసుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ 1 ఎగ్జిట్ కి వెళ్ళడానికి మీకు టోటల్ గా 7 పార్ట్స్ ఉండొచ్చు. ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసేసి 1 నుంచి 3కి వచ్చి, 3 నుంచి 7కి వచ్చి, 7 నుంచి 8కి వచ్చి, 8 నుంచి 2కి. దిస్ ఇస్ 1 పార్ట్. అలానే నెక్స్ట్ పార్ట్ 1 నుంచి 5కి వచ్చి, 5 నుంచి 6కి వచ్చి, 6 నుంచి 7కి వచ్చి, 7 నుంచి 8కి వచ్చి, 8 నుంచి 2. సో ఇలా మీరు పార్ట్స్ ట్రేస్ చేసుకుంటే వెళ్తే కనుక మీకు సైక్లోమెట్రిక్ కాంప్లెక్సిటీలో 7 వచ్చినాయి కాబట్టి యూ విల్ బి హ్యావింగ్ 7 పార్ట్స్, 7 independent parts. Okay, so this is the general formula for calculating the cyclometric complexity by using this, by directly seeing in this graph. ఇలా కాకుండా మనం ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ వేసాం కాబట్టి మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ నుంచి మనం సైక్లోమెట్రిక్ కాంప్లెక్సిటీ ఎలా వేస్తామంటే, ఏదైతే రోలో మీకు మోర్ దెన్ 1 ఎంట్రీస్ ఉన్నాయో, ఈ నోట్ నెంబర్ 1 దగ్గర నాకు మోర్ దెన్ 1 ఎంట్రీ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఆ పర్టికులర్ రోలో మనం మైనస్ యూ షుడ్ సబ్ట్రాక్ట్ ఇట్ విత్ -1 తో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 2 ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ 2 - 1 అంటే వాల్యూ, డెసిషన్ వాల్యూ ఇస్ 1. అలానే ఈ రోలో ఏం లేవు. నెక్స్ట్ ఈ రోలో మోర్ దెన్ 1 ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ -1 అంటే 1. సో ఈ రోలో 1 ఎంట్రీ ఉంది కాబట్టి 1 - 1 0. ఈ రోలో 1 ఎంట్రీ ఉంది కాబట్టి 1 - 1 0 అంటే మీకు వెయిట్ వాల్యూ 0నే వస్తుంది కాబట్టి మోర్ దెన్ 1 మనం తీసుకుంటాం ఎంట్రీస్ ఉన్నది. సో ఒకవేళ మీరు తీసుకున్నా కానీ మీకు ఫైనల్ వాల్యూ అనేది 0నే వస్తుంది. సో మోర్ దెన్ 1 ఎంట్రీ, ఇక్కడ 3 ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి. సో 3 - 1 2.
ఇక్కడ 1 ఎంట్రీ ఉంది, వాల్యూ 0 వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ మోర్ దెన్ 1 ఎంట్రీ ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ 3 - 1 2. సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని డెసిషన్ వాల్యూస్ అంటాం. 1 1 0 0 2 0 2 ఆల్ దీస్ ఆర్ డెసిషన్ వాల్యూస్. సో అంటే మీకు వాల్యూ వచ్చేంత 2 3 4 5 6 6 ఈస్ ద డెసిషన్ వాల్యూ. సో ఫైనల్గా వచ్చిన డెసిషన్ వాల్యూకి +1 యాడ్ చేస్తే ఫైనల్గా మీకు వచ్చే వాల్యూ సైక్లోమెట్రిక్ కాంప్లెక్సిటీ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకేనా? అది మనం గ్రాఫ్ అని చూస్తే డైరెక్ట్ గా ఎడ్జెస్ మైనస్ నోట్స్ ప్లస్ 2p అని వేస్తే ఐ గెట్ ద వాల్యూ as 7. అలా కాకుండా మ్యాట్రిక్స్ లోంచి మీకు సైక్లోమెట్రిక్ కాంప్లెక్సిటీ రావాలంటే ప్రతి రోలోనూ మనం -1 చేసుకుంటూ వెళ్తాం. మోర్ దెన్ 1 ఎంట్రీ ఉన్నాయి. ఈ వచ్చినవి అన్ని డెసిషన్ వాల్యూస్ అంటాము. ఆ డెసిషన్ వాల్యూస్ అన్ని యాడ్ చేస్తాక దానికి +1 చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద సైక్లోమెట్రిక్ కాంప్లెక్సిటీ. సో 6 అనే డెసిషన్ వాల్యూ వచ్చింది, +1 చేస్తే 7 is the psychrometric complexity. So this is how you get the psychrometric complexity from the matrix. అంటే నేను ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ ని టెస్ట్ చేయాలంటే ఆ 7 పార్ట్స్ కవర్ అయ్యేలాగా మాత్రం మినిమం గా టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకోవాలి. So that is what you are saying here. By subtracting 1 from the total number of entries in each row, ప్రతి రో లో నుంచి మనం 1 తో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. And ignoring rows with no entries. And ఎటు అక్కడ ఎంట్రీస్ లో 0 వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. అండ్ we obtain the number of decisions for each row. సో మనకి అలా చేస్తే ప్రతి రో దగ్గర నాకు డెసిషన్ వాల్యూ వస్తుంది. యాడింగ్ ఆల్ దీస్ డెసిషన్ వాల్యూస్, ఆ డెసిషన్ వాల్యూస్ అన్ని యాడ్ చేశాక దానికి ఫైనల్ గా 1 వాల్యూ యాడ్ చేస్తే దట్ గివ్స్ ద సమ్ గ్రాఫ్ సైక్లోమెట్రిక్ కాంప్లెక్సిటీ. Okay, in the above figure the graph complexity is 7. So as we already told you, the graph complexity from matrix is 7. And further notations ko vachesarke ee anni simple graphs ela represent chestam. So further notation ko vachesarke the link weight between node I and j is denoted by ij. As you know, I nunchi j ki link undante ganaka we represent it with the ij. Similarly, a self loop at node I is denoted by ii. ఒకటే నోట్ దగ్గర సెల్ఫ్ లూప్ దగ్గర ఉంది, ఇక్కడ 6 దగ్గర సెల్ఫ్ లూప్ ఉంది. సో దీన్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? a(6) అని రిప్రజెంట్ చేస్తాము. I దగ్గర సెల్ఫ్ లూప్ ఉంటే a(ii) అని రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఓకే, ద లింక్ వెయిట్ ఫర్ ద లింక్ బిట్వీన్ నోట్స్ j and i is denoted by ji. I నుంచి j కుంటే ij అంటాం, j నుంచి i కుంటే ji అని అంటాం. సో ఈ పర్టికులర్ గ్రాఫ్ లో ఇక్కడ లింక్ వెయిట్స్ A, B, M and D అంటే A, B, M and D. A, B, M and D అంటే మీకు అక్కడ రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు A(1 3) 1 నుంచి 3 వాల్యూ A కాబట్టి 1 3, అలానే Bకి వచ్చేసరికి 3 5, అది ఇక్కడ రాస్తుంది A(3 5), అండ్ Mకి వచ్చేసరికి A(5 6), okay, and D కి వచ్చేసరికి A(6 7), A(6 and 7). సో లింక్ వెయిట్స్ A, B, M, D అంటే దాన్ని నోట్స్ పరంగా రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు A(1 3), A(3 5), A(5 6), A(6 7). సో ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ మీకు ఇక్కడ అంటే ఇది ఫస్ట్ నోట్, ఇది సెకండ్ నోట్, నోట్ నెంబర్ 1 నుంచి నోట్ నెంబర్ 3కి అని. ఓకే, అలానే DEGEF కి పాత్ వచ్చేసి A(6 7). ఇక్కడ చూస్తే B అంటే 6 నుంచి 7, సో A(6 7), E అంటే 7 8, A(7 8), A అంటే మళ్ళీ G అంటే మళ్ళీ 8 7, 7 8 and 8. Okay, so the expression A(ij), A(jj), A(jm), మీకు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా ఉంది. A(ii) ij, I నుంచి J కి, J to J and J to M అంటే దాని మీనింగ్ వచ్చేసేసి denotes the path from node I to J with a self loop at J and then the link from node J to M. I నుంచి J కి అంటే I J J J J M అంటే సో దాని I J M. ఓకే, I to IJ అంటే I నుంచి J కి అని చెప్పి, JJ అంటే ఇక్కడ J దగ్గర మళ్ళీ ఒక సెల్ఫ్ లూప్ ఉంది. A(jj) అంటే J దగ్గర సెల్ఫ్ లూప్ ఉంది. JM అంటే J నుంచి M వరకు. ఓకేనా, సో అది
దాన్ని మనం ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. A of ij, jj and jm. Okay. And next, the transpose of a matrix is a matrix with rows and columns interchange. So మీకు transpose అంటే ఐడియా ఉంది. Number of rows ని columns కింద, columns ని rows కింద ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తే you call it as transpose. Denoted by A party. If C equal to A party, then transpose అంటే ఏంటి? I ని J ని ఇంటర్చేంజ్ చేయడం కదా. C ఈక్వల్ టు ఏ పార్టీ అంటే C ఆఫ్ IJ. ఇక్కడ రోస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కాలమ్స్ ఉంటాయి. అంటే C ఆఫ్ IJ ఈక్వల్ టు A ఆఫ్ JI. That will be the transpose. The intersection of two matrices is denoted by A not A hash B. If C equal to A hash B, then C of IJ equal to A of IJ hash A of IJ. Okay. So intersection point ni man ita hash to represent chestam. So this is how you represent the simple graph. Ivanni notations. In notations, transpose nella represent chestam, self loop nella represent chestam. So these are all the different notations. So matrix of a graph lo manam chusindi basic principles chusamu. Okay. ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అసలు బేసిక్గా గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్ని మ్యాట్రిక్స్ పరంగా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. అండ్ నెక్స్ట్ వెయిట్స్లో నుంచి మనకి జంక్షన్ నోడ్స్, బ్రాంచ్ నోడ్స్, డెసిషన్ వాల్యూస్ అండ్ ఫైనల్గా సైక్లోమెట్రిక్ కాంప్లెక్సిటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఈ మ్యాట్రిక్స్లో అనేది మనం చూసాం వెయిట్స్ నుంచి. అండ్ నెక్స్ట్ ఎలా నోటేషన్స్ ఎలాంటి నోటేషన్స్ యూజ్ చేస్తాము జనరల్గా లింక్స్ని కానీ వెయిట్స్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి అనేది you saw all these things. Next concept వచ్చేసి నోడ్ రిడక్షన్ అల్గోరిథం. అండ్ ఈ నోడ్ రిడక్షన్ అల్గోరిథం